ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من عينه وخلقه الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من عينه وخلقه الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة الذي يشفع عنده إلا الله لا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin malam Selasa ini kita dapat sama-sama berada pada waktu yang penuh dengan barakah, iaitu waktu di antara dua isyak, iaitu waktu antara maghrib dan isyak, dan ia merupakan waktu yang sangat-sangat mustajab. Maka kita akan sama-sama mulakan pengajian kita ini. Terlebih dahulu kita akan buka dengan membaca surah Al-Fatihah insya-Allah, dan setelah itu nanti kita akan membaca sedikit selawat, memuji kepada berdoa dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memuji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta mendoakan kepada guru-guru kita dan juga kepada kedua orang tua kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul jalsah mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun anna Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa sahibul kitab al-adhkar lil imam Zakaria Sharaf an-Nawawi wa sahibu mutarjamah hadzal kitab li hadratil marhum al-habib Ahmad bin Muhammad bin Zain bin Sumit وعلى من نوى أسلافنا صالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا والدين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الوسيع الرحيب، فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام، وزاد رشع الجبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول،
وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام صلى الله عليه والآل نعم الكرام والصحب والتابعين رضي الله عنهم أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah pun sama-sama memulakan pengajian kita ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita telah menghadiahkan pahala surah Fatihah ini kepada baginda Nabi SAW, iaitu kita bertawassul kepada Nabi SAW, bertawassul kepada para alim ulama kita, para masyayikh kita, para habaib kita, para guru-guru kita, dan juga kita bertawassul kepada kedua orang tua kita, dan juga bertawassul kepada pengarang kitab ini dan penterjemah kitab ini, ya. Mudah-mudahan apa sahaja yang akan kita pelajari di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimallahu taala ini diberikan apa? Diberikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, dan juga mudah-mudahan dapat kita mengamalkannya, ya, dapat kita mengamalkannya insya-Allah. Kitab Al-Adhkar ini para jemaah sekalian, ya, juga dikenali dengan kitab apa? Al-Adhkar Lin-Nawawi, ya, Al-Adhkar, ya, Lin-Nawawi. Al-Adhkar daripada perkataan apa para jemaah sekalian? Dari perkataan zikir, zikrun ataupun zakara, ya, kerana arti perkataan tersebut maknanya ingat para jemaah sekalian, ya, seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kamu semua, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, udzkuru Allah, ya, ingatlah kamu semua kepada Allah. Berarti ingat, zikirlah kamu semua kepada Allah, ya, beribadahlah kamu semua kepada Allah, zikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Ingatan yang banyak ni macam mana para jemaah sekalian, ya? Ingatan yang banyak ini, ya, ingatan yang banyak, ambilkan remote kipas ni, yang color white, ambil lagi satu. Okey, taruh balik. Ingatan, minta maaf para jemaah sekalian, ya. Ingatan yang banyak ni, bagaimana maksud ingatan yang banyak para jemaah sekalian? Ingatan yang banyak ni berarti tanpa batas para jemaah sekalian, ya. Tanpa ada dia punya maksimum, ya. Kita kena ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita. Selagi kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, selagi itulah banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil kakak. Ya,
Banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cakap, ibadah yang banyak, ibadah yang banyak itu berarti apa? Baik dia ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib sudah jelas, kita sudah tak perlu nak bahas lagi para jemaah sekalian. Maksud saya nak bahas tu apa? Ya, sudah perkara yang wajib itu kepada apa? Kita sebut dalam apa? In English what we call compulsory para jemaah sekalian, ya. Benda things of compulsory things, compulsory things no need for us to discuss anymore. Finish. Maksud saya tu bagaimana? Ya, benda-benda yang diwajibkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah tak perlu tanyalah. Contoh kalau dah azan masuk waktu, takkan kita nak tanya kena sembahyang ke? Mesti sembahyang ke? Wajib ke sembahyang? Seperti baru selesai bulan Ramadan. Ya, baru kita selesai bulan Ramadan. Untuk kita bulan apa? Berpuasa. Takkan bila masuk bulan Ramadan kita nak bilang mesti puasa ke? Ya, sebab itu tak perlu lagi dah untuk kita bincangkan para jemaah sekalian. Cuma di sini Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat para alim ulama, agar supaya kita ini memenuhkan hari-hari kita. Dari bangun tidur sampai kita tidur. Senang cakap, dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dari terbit bulan sampai terbenam bulan, dari kita hidup sampai kita mati. Kalau boleh penuhkan kehidupan kita itu dengan azkar, penuhkan kehidupan kita itu dengan apa? Lebih tepat lagi, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ia merupakan ibadah yang wajib, ya, ataupun merupakan ibadah yang sunnah. Ibadah ni para jemaah sekalian dia banyak, ya, bukan hanya satu macam ibadah para jemaah sekalian dia. Sama juga seperti kita seperti kita doa para jemaah sekalian. Doa ni bukan hanya satu macam doa saja. Ya, macam-macam doa kita boleh baca. Sama juga bila kita pakaian para jemaah sekalian. Pakaian ni bukan hanya, takkanlah kita nak pakai baju je, habis kita tak nak pakai kain. Kita tak nak pakai seluar. Sama juga para jemaah sekalian bila kita makan. Takkanlah hari-hari kita nak makan barang makan yang sama. Mungkin kalau dekat negara kita Singapura, takkanlah hari-hari kita nak makan nasi lemak aja, nak makan nasi biryani saja. Mesti kita nak Kita nak tukar-tukar makan, ya. Mungkin kalau dekat negeri kita lah, kalau dekat negeri kita Singapura, mungkin kalau dekat negeri jiran kita, negeri Indonesia, mungkin mungkin tiap-tiap hari mungkin takkan kita nak makan nasi pecel aja, nak makan nasi rawon aja para jemaah sekalian, kan ya. Kalau boleh kita mau tukar-tukar makan. Nah, begitu juga para jemaah sekalian, doa takkanlah tiap-tiap hari kita hanya nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah, itu saja doa ke? Oh, tidak para jemaah sekalian. Maka di sini Imam An-Nawawi rahimallahu taala menyusun sebuah kitab yang sangat-sangat baik, yang perlu untuk kita ada para jemaah sekalian, ya, yang perlu untuk kita pelajari, ya, kitab tersebut, ya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa berkenaan tentang sejarah Imam Nawawi rahimallahu taala pernah dulu saya cerita, ya. Imam Nawawi rahimallahu taala para jemaah sekalian, ya, Imam Nawawi rahimallahu taala beliau merupakan salah satu ulama yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat hebat para jemaah sekalian, ya. Sampai-sampai banyak sekali karangan-karangan, susunan-susunan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, ya. Kitab-kitab Imam Nawawi ni dia bukan hanya dari segi, memang kita pernah, ya, salah satu kitab terbesar Imam Nawawi iaitu kitab fikih, dijelaskan apa? Kitab Minhaj Imam Nawawi. Ya, kitab Minhaj Imam Nawawi. Kitab Minhaj Imam Nawawi ini merupakan kitab fikih yang paling besar para jemaah sekalian. Paling besar. Ya, dan nak fahamkan kitab Imam Nawawi ini, dia bukan satu kitab yang senang, ya. Dia bukan satu kitab yang kitab yang mudah para jemaah sekalian. Perlu untuk kita ada ilmu pengetahuan fikih yang kuat, dan juga perlu untuk kita mempunyai ilmu bahasa Arab yang mantap. Kalau tak kuat bahasa Arab kita, tak faham ilmu fikih yang daripada yang bawah-bawah, tak faham, susah kita nak mempelajari kitab Minhajnya Imam Nawawi rahimallahu taala, ya. Berkata tuan guru kami Sayyidul Imam Sayyidul Walid Al-Murabbi
ya, yang beliau sudah pun wafat para jemaah sekalian, ya. Beliau wafat pada tanggal 2 Syawal, ya, pada tahun yang lalu para jemaah sekalian, ya. Beliau wafat, ya. Beliau memperjelaskan apa? Iaitu Mufti Kota Tarim Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, iaitu abang kepada guru kami, iaitu Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau memperjelaskan apa? Siapa ada kitab minhaj di rumahnya, maka rumahnya itu berkat. Isi kandung rumahnya berkat, rezekinya berkat, keluarganya berkat, anak cucu keturunannya berkat. Siapa ada tu kitab minhaj saja. Siapa ada tu kitab minhaj dan belajar dia, maka dia akan jadi orang yang sangat-sangat alim. Dan barang siapa yang ada kitab minhaj, hafal kitab minhaj, belajar kitab minhaj, faham kitab minhaj, maka dia jadi mufti dunia. Dia jadi mufti dunia. Masya Allah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah dibuktikan para jemaah sekalian, ya. Dibuktikan banyak sekali oleh para alim ulama. Banyak sekali oleh para alim ulama berkenaan tentang kitab minhajnya Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, ya. Rahimallahu ta'ala. Salah satu daripada ulama-ulama yang dulu pernah ada di negara kita Singapura, ya, dan juga bila beliau berada di negara kita Singapura, banyak sekali ulama-ulama dari luar negeri datang ke Singapura untuk apa? Untuk bertemu dengan beliau, ya. Untuk bertemu dengan beliau, sampai-sampai ada juga orang-orang memperjelaskan, kalau kau ingin lihat Imam Nawawi, kalau kau ingin lihat Imam Syafi'i, ingin lihat Imam Nawawi, lihatlah kepada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Saya rasa untuk warga negara Singapura dan juga para alim ulama di Singapura tahulah siapa ini Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Sangat-sangat alim. Ya, sangat-sangat alim. Apa isi kandungan di dalam kitab-kitab fikih, terutama sekali kitab Imam Nawawi, ada di benaknya para jemaah sekalian. Ya. Saya ketemu dengan Syekh Umar, tapi waktu tu usia saya kecil, masih kecil para jemaah sekalian. Mungkin usia saya ada dalam berapa? Ada dalam mungkin 8 tahun, 9 tahun, kecil saya para jemaah. Sangat-sangat kecil dulu, ya. Sempat dulu saya waktu kita belajar di madrasah dulu, ya, Madrasah Wak Tanjung. Allahyarham guru besar Madrasah Wak Tanjung, mudir prinsipal, iaitu almarhum Ustaz Muhammad Nur bin Tayyib, ya. Beliau salah satu daripada anak muridnya almarhum Al-Habib Abu Bakar bin Taha Segaf, ya, mudir Madrasah Al-Junaid dulu. Waktu Madrasah Wak Tanjung mau membangun madrasah yang baru, jadi untuk perletakan batu pertama, dijemput Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib untuk datang untuk baca doa. Jadi kita nak kata mudir dulu, kita nak ambil berkatnya ulama, ya. Jadi bila dah habis baca doa tu, saya sempat, ya, tuangkan air di gelasnya Syekh Umar. Bila Syekh Umar minum sikit, Syekh Umar pun bilang, sini. Syekh Umar panggil, minum, kata Syekh Umar. Isyrab, kata Syekh Umar. Jadi mudir pun jelas, saya minum. Jadi saya pun minum sikit para jemaah sekalian. Dan banyak juga anak-anak murid Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, ya, menjadi ulama-ulama besar, masya-Allah, subhanallah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, itulah sedikit sebanyak saya rasa biografi sedikit sebanyak berkenaan tentang apa? Tentang Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Oh, ini ada yang tanya dengan saya, ya. Baik, diperjelaskan kenapa disebutkan Nawawi para jemaah sekalian. Kenapa disebut Nawawi? Ya, ini ada yang tanya dengan saya ni. Baik, ya, dia ada WhatsApp saya. Ya, kenapa disebut Nawawi para jemaah sekalian? Nawawi ni adalah nama tempat. Ini apa yang saya tahulah para jemaah sekalian, ya. Minta maaf lah kalau ada di antara para jemaah yang mempunyai mempunyai pengetahuan yang lebih, ya, mungkin boleh kongsi-kongsi bersama, alhamdulillah, ya. Nawawi itu nama tempat. Apa yang saya tahu, nama tempat. Di mana tempat tu terletak sekarang ini? Nawawi ini sudah terletak di bawah negara Syria, ya, negara Syam, ya.
negara Syria, para jemaah sekalian, ya. Jadi senang cakap, Nawawi itu adalah nama kampung Nawa, ya. Jadi orang itu berasal daripada kampung Nawa, sebab itu dikenali dengan Nawawi. Ya, salah satu kitab Imam Nawawi yang popular sekali di negara kita Singapura, dan banyak ustaz-ustaz, ya, ustazah-ustazah, ulama-ulama baca kitabnya. Apa dia? Hadis 40. Kan ada selalu kita dengar kitab hadis 40. Padahal ya dijelaskan itu apa? Hadis apa? Arba'in An-Nawawiyah. Ya, 40 hadis An-Nawawiyah. An-Nawawiyah iaitu yang disusun oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Dan juga Imam Nawawi rahimallahu taala salah satu daripada beberapa para alim ulama yang sangat-sangat alim, yang mana beliau tidak mempunyai keturunan. Tak ada keturunan, berarti tak ada anak, Ustaz? Ya, tak ada anak. Ya. Kenapa dia tak ada anak? Sebab dia tak ada isteri. Ulama tak kahwin. Ya, ini ulama tak kahwin, jemaah sekalian. Tak macam kita. Saya kahwin, ada anak. Orang lain pun kahwin. Ya, ada orang lain kan kahwin. Ya. Imam Nawawi dia tak ada anak pula, jemaah sekalian. Kenapa? Sebab bila ditanya kenapa kau tak kahwin, dia bilang aku tak ada masa untuk kahwin. Ya, dijelaskan sepertiga waktu aku untuk aku ibadah pada Allah Ta'ala, sepertiga waktu aku untuk aku mengarang kitab, sepertiga waktu aku untuk aku menyebarkan ilmu. Jadi tak ada waktu untuk kahwin. Senang cakap, bagaimana para jemaah sekalian? Inilah dia yang dinamakan orang itu zuhud, sampai kenikmatan dunia pun tak perlu baginya. Tak perlu. Ya, kita lain para jemaah sekalian. Masya-Allah, ya. Kita lain, Allahu Akbar, ya. Siapa sekarang yang tak ada handphone? Semua orang ada handphone. Kalau betul-betul tak nak dunia, tak payahlah ada handphone. Biasa senang cakap. Sekarang boleh kita tengok up to date pula kadang-kadang dia. Apple dah keluarkan handphone baru lah. Apa? iPhone 12 lah. Dah sibuk orang dah. Sana sini dah. iPhone 12. Allahu Akbar. Tengok para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Begitulah dia, ya. Begitulah dia, ya, berkenaan tentang Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan mulakan, ya, pembacaan kitab Imam An-Nawawi rahimallahu taala ini, ya. Di sini ada biografinya, jadi kita bacalah sedikit insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Ada para jemaah yang tanya dengan saya, Ustaz, mana kita nak dapat kitab ni? Kitab ni sebenarnya para jemaah sekalian telah pun dicetak, ya. Dan juga kitab ini telah pun disusun, dicetak oleh seorang ulama besar negara kita Singapura, iaitu almarhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. Ya, almarhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. Jadi beliau ni, Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit, dulu beliau ada kedai. Nama kedai dia Pustaka Nasional. Kebiasaan kalau awak pergi kedai-kedai yang ada jual kitab, kalau awak nampak ni, nampak dia tak? PN. Ini PN Pustaka Nasional. Ini milik Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit, abangnya dulu iaitu Habib Isa bin Sumit adalah mufti negara Singapura. Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit seorang ulama besar para jemaah sekalian, ya, yang disegani, ya, di negara kita Singapura ini, masya-Allah, ya. Saya ingat dulu sewaktu Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit ini datang ke Hadramaut, saya masih ada di Hadramaut, ya. Jadi beliau bila datang, beliau ziarah ke Darul Mustafa, ziarah ke mana? Ziarah ke Rubat Tarim, ya. Sewaktu tu Allahyarham Habib Salim Asy-Syatiri masih ada, Habib Hasan Asy-Syatiri masih ada, Habib Ali Mashhur bin Hafid masih ada, Habib Abdullah bin Syihab masih ada, banyak lagi ulama-ulama, ya. Ya, beliau dulu menjelaskan, ya, masuk ke Rubat Tarim tu, beliau nak duduk halaqah, beliau nak duduk di dalam grup budak-budak belajar. Sebab beliau jelas apa? Saya datang sini nak belajar. Kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, apa kata? Tak boleh. Habib datang sini tak boleh belajar. Habib datang sini mesti mengajar. Tapi kata Habib Ahmad apa? Aku tak layak untuk mengajar. Ini orang halim para jemaah sekalian. Subhanallah, ya. Subhanallah, ya. La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Dan saya masih ingat sewaktu hari Khamis malam Jumaat, ya,
Maulid Nabi SAW di Darul Mustafa, kita membaca Maulid Adhiyaul Lami', ya. Jadi Habib Ahmad hadir. Jadi bila Habib Ahmad hadir, ya, bila habis daripada majlis Maulid, Habib Umar minta Habib Ahmad kalam. Habib Ahmad tak mau kalam. Kata Habib Ahmad, ya, ji'na mustami'in, katanya. Kami datang hanya sebagai pendengar. Jadi bila habis daripada majlis Maulid, ya, Habib Umar minta Habib Ahmad Smith baca doa. Habib Ahmad pun geleng kepala tanah, ya, sampai Habib Umar baca doa. Habis itu doa penutup, ya, nak Habib Ahmad cuma cakap Al-Fatihah, di mikrofon dikasih kepada Habib Ahmad pun Habib Ahmad geleng kepala tanah. Habib Umar sampai nangis, masya-Allah. Kata Habib Umar, ini Habib Ahmad seorang ulama yang sangat-sangat tawaduk. Subhanallah, ya, subhanallah para jemaah, sangat-sangat alim, ya, sangat-sangat alim. Subhanallah, ya. Tadi pun kita dah bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit, ya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan beliau. Jadi kalau awak nak kitab ini, ya, awak kena pergi kedai lah para jemaah sekalian, ya. Saya rasa kedai Haji Hashim, ya, di kawasan rumah saya, Jucat Kompleks ni, ada jual. Ataupun mungkin awak boleh naik ke Jucat Kompleks tingkat 2, cuba cari kitab ini di toko warisan, ya, tingkat 2, ataupun cari di kedai Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib tingkat 2 para jemaah sekalian, ya. Cari kitab Imam Nawawi cetakan Pustaka Nasional. Begitulah dia. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan mula baca kitab ini. Saya pun tak tahu berapa lama kita saya tak tahu pula, minta maaf, ya. Pengajian kita ini insya-Allah pada tiap-tiap hari Senin malam Selasa kita akan mula pada jam 8 dan kita akan selesaikan pada jam 9, ya, ataupun sebelum jam 9, ya. Lebih kurang begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan biografi pengarang kitab ini. Saya ada kitabnya dalam bahasa Arab, ya, akan tetapi saya rasa saya baca dalam kitab yang sudah diterjemahkan lah. Jadi untuk kesenangan orang awam untuk dapat mengikutinya, ya. Baik, diperjelaskan, ya, biografi pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Keturunannya, dia dikenali sebagai Imam Al-Hafiz yang termasyhur sebagai ahli ilmu fiqh dan hadis dalam julukan Nasirus Sunnah wal Qami'ul Bid'ah, ya, ini penyokong hadis dan penghancur bid'ah, ya. Seorang imam dan seorang al-hafiz. Dulu para jemaah sekalian, ini kita perlu faham. Bila disebut seorang imam, maksud imam di sini para jemaah sekalian bukanlah seperti apa yang kita faham sekarang. Kita kalau sekarang kita bilang imam, apa dia para jemaah sekalian? Dia adalah imam masjid. Sekarang ini kefahaman kita, ya. Imam masjid tu maksudnya bagaimana? Seorang imam yang memimpin solat di masjid, itu maksud imam. Tapi kalau orang dulu-dulu di dalam ilmu fikih, apabila disebut seorang imam, dia itu ibarat sebagai seorang seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden para jemaah sekalian, seorang mufti, seorang qadhi, kerana apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam, mereka akan datang ketemu beliau dan minta nasihat dan minta jawapan, dan beliau akan memberikan jawapan dan nasihat jalan keluar yang paling baik. Sebab itu disebut seorang imam. Bila juga disebut seorang al-hafiz, al-hafiz ni para jemaah sekalian, ya, satu maksud daripada al-hafiz iaitu orang itu faham isi kandung Al-Quran. Kalau orang itu faham isi kandung Al-Quran, berarti dia hafal Al-Quran.
Yang kedua, dia adalah al-hafidh, berarti apa? Dia menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya satu hadis, bukan hanya 10 hadis, bukan hanya 100 hadis, bukan hanya 1000 hadis, bukan hanya 10,000 hadis, bukan hanya 100,000 hadis, tapi menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100,000 hadis, lengkap dengan syarah dan matannya. Apa maksud syarah dan matan ni para jemaah sekalian? Syarah ni kita jelaskan, kita terangkan maksud daripada hadis tersebut. Matan ini para jemaah sekalian, bagaimana matan isi pati kandungan hadis tersebut. Dan juga dinamakan al-hafidh juga adalah orang yang bagaimana? Orang yang mempunyai sanad, yang mana beliau boleh meriwayatkan hadis. Beliau dapat hadis ini daripada gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, guru sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tadi jelaskan apa? Bukan satu hadis saja. Lebih daripada 100,000 hadis. Beliau kalau sebut hadis tersebut, berarti beliau mempunyai sanadnya. Sanad tu seperti rantai para jemaah sekalian yang bersambung antara satu dengan lain, satu dengan lain, satu dengan lain. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, itu nama al-hafidh para jemaah sekalian. Ya, susah mau cari orang seperti ini. Zaman sekarang ni susah para jemaah sekalian. Mau cari orang yang al-hafidh tu susah para jemaah sekalian. Ya, susah. Bukan al-hafidh tau, mau cari orang yang al-muhaddith itu sudah susah. Al-muhaddith apa? Iaitu orang yang pakar daripada ilmu hadis dan dia mempunyai sanad terhadap semua kitab-kitab Ashabus Sunan. Ashabus Sunan ni apa? 6 kitab hadis yang terbesar. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abi Daud dan Imam siapa lagi? Satu ni. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abi Daud, lupa saya. Lagi satu ni apa para jemaah sekalian dia? 6 orang imam yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan Ashabus Sunan para jemaah sekalian. Ya, di dalam kitab-kitab mereka, 6 buah kitab hadis ni, ulama-ulama ahli hadis ni tercatat di dalam kitab mereka. Ada makhtum, ya, ada makhtum, ya, di print para jemaah sekalian. Dia ya di print apa dia? Ittafaqal ulama anna hadzal kitab asahhul kutub ba'dal Quran, kata. Ulama bersepakat bahawasanya kitab ini adalah kitab yang paling betul sebagai rujukan selepas Al-Quran. Berarti maksudnya bukan selepas Al-Quran tu ada kitab, tak. Tapi kalau kalau tak faham dalam Al-Quran, cari-cari jawapannya tak apa, kita tak jumpa, tak faham, buka hadis. Ni dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Ya, itulah yang dimaksud ya. Ini al-muhaddits para jemaah sekalian. Mau cari al-muhaddits ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nak cari orang betul-betul pakar ilmu nahwu zaman sekarang pun susah. Ya, seperti Allah yarham Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumin. Dia minan nahwiyin, daripada ulama-ulama yang betul-betul pakar ilmu bahasa Arab. Ya, saya cerita sikit pada jemaah sekalian ya. Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit ni mempunyai kelas dulu para jemaah sekalian, yang mana yang hadir dalam kelasnya semuanya adalah ustaz-ustaz. Ya, kita baca kitab tafsir, kita baca kitab hadis, dan di dalam kitabnya tersebut, di dalam kelas tersebut tak cakap bahasa Melayu, semua cakap bahasa Arab. Yang baca kitab bukan Habib Ahmad. Kita ni baca kitab. Ni ustaz-ustaz ni baca kitab. Ustaz-ustaz macam mana? Ya, ustaz-ustaz yang mengajar masyarakat, baik dia bekerja dekat masjid ke, dia tak bekerja kat masjid ke, dia mengajar kat masjid ke, dia mengajar kat rumah orang ke, kita menimba ilmu para jemaah sekalian. Tapi para jemaah, Habib Ahmad ni terkenal garang orangnya. Bagus, ada ulama seperti ini, bagus. Jadi bagaimana? Jadi kalau ada ulama macam Habib Ahmad, bagus. Sebab apa? Biar agama Islam ni terjaga, terpimpin para jemaah sekalian. Pernah satu ketika para jemaah, ni terjadi pada diri saya sendiri. Ini saya tak usah cerita hal orang lah para jemaah sekalian ke dia, nanti jadi mengumpat dosa pula. Ni saya cerita hal diri saya sendiri. Ya, bila saya sampai kepada pengajian tersebut, saya pun duduk. Bila mula pengajian tersebut, bila kita baca kitab hadis, nanti mula daripada Habib Ahmad, dia baca satu dulu.
Lepas tu nanti dia kasih sebelah. Dia baca satu, dia sampai pusing balik ke Habib Ahmad, baru stop, baru nanti pindah ke kitab yang lagi satu. Ya, kalau ada yang tak clear, baru nanti Habib Ahmad jelaskan. Ya, itu pun kalau dia jelaskan dalam bahasa Arab. Kita nak tanya pun dalam bahasa Arab. Kita mau cakap bahasa Arab dengan dia pun, dia bilang cakap bahasa Arab dengan ilmu nahu, dia bilang. Berarti apa? Cakap bahasa Arab dengan ilmu grammar bahasa Arab. Tak mau cakap sembarang, dia bilang. Dia bilang, apa ini? Seorang ustaz, seorang yang mengajar masyarakat tak tahu cakap bahasa Arab dengan grammar, malu, dia bilang. Ya, malu. Sampai kitab tu kepada saya, para jemaah sekalian. Saya ingat masih. Bukan tak biasa kita baca kitab tu, dah biasa kita baca, tapi takut depan Habib ni, ya Allah, menggeletar. Pegang kitab tu bergoyang, menggeletar, para jemaah sekalian. Habib pun tengok saya, gerak, kata Habib, baca. Saya pun baca. Bila salah baca, ya, bila salah. Padahal kitab tu sudah ada baris, tapi gara-gara takut dengan Habib ni, sampai baca tersalah-salah, para jemaah sekalian, ya. Bila tersalah baca sekali, Habib pun, kef, kata Habib. Macam mana? Jadi berarti kalau dia gitu, kena ulang baliklah, baca sekali lagi. Pun tersalah lagi pula. Dia bilang, tadi pertama dia bilang kef. Macam mana? Kali kedua salah, dia bilang, dia bilang, ya. Kali ketiga salah, para jemaah sekalian. Apa jadi, para jemaah sekalian? Depan Habib Ahmad ni ada meja. Dia tepuk tu meja. Dia tepuk. Pak tepuk. Ini kitab saya pegang ni terlempar, kata para jemaah sekalian. Terlempar kata. Takut sampai dia bilang, kif hadha? Anta tu'allim an-nas fil masjid, tu'allim an-nas fil buyut. Kif hadha tugraha, kata. Dia bilang, macam mana engkau ni? Engkau mengajar orang dekat masjid, engkau mengajar orang dekat rumah, baca kitab macam gini salah. Masya Allah, la ilaha illallah. Bagus, ada ulama macam gini, bagus. Menegurkan pada ustaz-ustaz yang muda-muda ni, bagus. Supaya apa? Kita yang muda-muda ni selamat. Tapi itulah, tak banyak yang nak belajar dengan dia. Sebab kalau Habib Ahmad dah marah, from head to toe semua dia marah. Hakadha, para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Nak cari macam Habib Ahmad ni, la ilaha illallah. Sebab itu, sewaktu Habib Ahmad meninggal, negara kita Singapura kehilangan satu mutiara yang besar, kehilangan satu emas, ya, satu diamond yang besar. Tak ada pengganti, para jemaah sekalian. Tak ada pengganti. Sampai sekarang kita nak cari kitab-kitab yang diterjemahkan susah, bukan senang, para jemaah sekalian. Ada diterjemah pun kadang-kadang tak tepat, para jemaah sekalian. Apa yang dijelaskan oleh pengarang, yang si penterjemah jelaskan lain. Itu dia. Baik, diperjelaskan. Ya, ini, ya, Imam Nawawi diberikan julukan apa? Iaitu orang yang membantu sunnah, ya, menyokong hadis dan penghancur bid'ah, ya, penyokong hadis, iaitu apa? Dia faham betul-betul apa yang dimaksudkan, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia juga menegakkan ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang tidak salah faham. Itu dia. Ya, sebab itu Imam Nawawi Nasirus Sunnah, ya, Qami'ul Bid'ah katanya adalah. Qami'ul Bid'ah katanya. Ya, dia penghancur bid'ah adalah. Berarti apa? Orang tak boleh suka-suka nak fahamkan ilmu pengetahuan Islam tu, baik dia hadis ke Quran ke, dengan akal dia sendiri. Tak boleh. You tak faham, you rujuk kepada para alim ulama. You rujuk kepada kitab-kitab yang ada. You jangan keluarkan pendapat dan kefahaman daripada akal you sendiri kalau you tak faham. Berarti apa? Kena rujuk. Sebab itulah dia, para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Dijelaskan beliau juga namanya beliau Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, Yahya bin Sharaf bin Mar'i bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi berarti apa? Daripada wilayah negara Damsyik. Sekarang Damsyik ini masuk dalam wilayah negara Syria. Ya, yang terkenal dengan apa?
sebutan Imam Nawawi. Sebab daripada kampung Nawa. Tadi kan saya bilang Syria kan, ada orang tanya tadi kan. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ada pula orang tanya je, Masya Allah, ya. Minta maaf lah para jemaah sekalian, ya, kalau ada yang WhatsApp saya tanya begini-begini, apa yang boleh saya jawab, kita jawab lah, ya. Tapi apa yang tak boleh saya jawab, berarti saya tak mampu lah nak jawab, tak pandai saya para jemaah sekalian, ya. Gitulah, ya, keterbatasan ilmu, ya, keterbatasan kefahaman yang saya ada. Gitulah dia. Baik. Kelahiran dan hidupnya Imam Nawawi. Beliau dilahirkan di kampung Nawa, tadi baru kita cakap, ya, yang bertempat di Golan, di bumi Huran dekat Damsyik, iaitu Syria, pada tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram tahun 631 Hijrah. Memang adat orang Arab suka berpindah randah, maka datuknya yang bernama Hizam telah datang ke Golan di sebuah kampung bernama Nawa. Di sana dia bertempat tinggal dan mendapat zuriat yang banyak, yang diantaranya ialah Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi. Dari sejak kecil lagi dia telah dikenal pasti oleh orang ramai di kampungnya bahawa dia adalah seorang anak yang cemerlang. Kecerdasannya, akalnya nyata dalam segala gerak-gerinya. Lalu mereka telah mendatangi Syaraf, iaitu ayahnya, ya, ayahnya Imam Nawawi, dan meninggalkan pesan agar Yahya, iaitu Imam Nawawi ini, segera diberikan perhatian untuk menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Maka mulalah Yahya bin Syaraf menghafal Al-Quran sambil berulang alik kepada guru-guru kampung untuk belajar dan bertanya jawab dari hal permasalahan agama. Di sini, ya, saya cuit sikit para jemaah sekalian, kita boleh faham. Apa dia para jemaah sekalian kita boleh faham? Yang kita boleh faham di sini adalah apa? Semua para alim ulama punca untuk mendapatkan ilmu, mereka akan mempelajari Al-Quran. Pelajari Al-Quran dengan apa maksud pelajari Al-Quran? Mereka belajar Al-Quran. Selepas belajar Al-Quran, apa buat para jemaah sekalian? Hafal Al-Quran. Ini sangat-sangat penting. Jadi awal didikan untuk anak-anak kita, mulakan dengan Al-Quran. Mulakan dengan Al-Quran. Kalau ibadah solat tu tak apa, biar dia ikut-ikut kita pun tak apa, ya, biar dia ikut-ikut kita, biar dia apa rukuk, i'tidal, tak apa para jemaah sekalian, ya. Tapi Al-Quran ni dititik beratkan. Al-Quran ni perlu faham. Kalau dapat anak-anak kita hafal Al-Quran, alhamdulillah. Ya, sangat-sangat penting. Sebab Al-Quran ni ibu segala-galanya. Ya, dia punya main thing para jemaah sekalian. Ini Al-Quran. Ya. Kalau you tak menguasai Al-Quran, jangan cakap. Ya. Kata begitu dia. Ya, dan untuk mempelajari Al-Quran ni macam mana para jemaah sekalian? Untuk mempelajari Al-Quran kena ada guru. Maksud saya kena ada guru ini adalah apa para jemaah sekalian? Kena ada orang yang mendidik, mesti ada. Ya, dan bila belajar Al-Quran ni, ya, of course lah, bukan hanya belajar agama saja, belajar ilmu apa sekalipun susah. Bukan terus pandai, tak. One by one, sikit. Perlu para jemaah sekalian. Kalau tak, tu dia. Ya, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walhasil conclusionnya, start with Al-Quran and mesti ada teacher.
don't try to start by yourself and don't try to learn Al-Quran without the teacher. No, tak boleh. Look, I beliakkan main mata. No, tak boleh. Go and find a teacher. Imam teacher itu datang rumah awak ataupun awak pergi rumah teacher. Lebih baik awak pergi rumah teacher. Kalau masih budak-budak lagi, kecil-kecil lagi, kalau teacher tu ada buka center ke kelas, pergi hantar. Kalau boleh teacher tu sanggup nak datang rumah, awak datangkan teacher tersebut. Ingat. Ya, kata. Begitulah hidup Yahya bin Sharaf dengan belajar agama dan menghafal Al-Quran. Tidak sama sekali ingat atau berminat untuk bermain-main seperti biasanya kanak-kanak kecil yang lain. Masanya terus-menerus dihabiskan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghafalkan Al-Quran sahaja. Masya Allah. Tengok. Apabila kanak-kanak lain datang kepadanya untuk mengajaknya bermain, dia akan lari menjauhi mereka, dan apabila mereka memaksanya bermain, dia akan menolak dan menangis dan terus membaca Al-Quran di hadapan mereka sekalian. Demikian keadaannya dengan tidak pernah meninggalkan Al-Quran sehingga dia menghafalnya pada usia sebelum cukup umur, iaitu sebelum baligh. Ya, sebelum baligh para jemaah sekalian. Subhanallah, ya. Dan diperjelaskan apabila usianya mencapai 19 tahun, ya, Yahya bin Sharaf dibawa ayahnya ke Damsyik untuk menuntut ilmu agama. Dia lalu ditempatkan di Madrasah Rawahiyah, iaitu pada tahun 649 Hijrah. Okey. Dengar sini para jemaah sekalian, saya kongsi dengan awak. Tengok Imam Nawawi, bila dia nak belajar, bila dia nak menimba ilmu, dibawa oleh ayahnya. Jadi bagaimana? Satu, menuntut ilmu itu adalah perkara yang mustahak, penting, wajib. Tak boleh tak tuntut ilmu, apatah lagi ilmu agama. Satu. Nombor dua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, mak bapak kepada anak, perlu memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak. Sebab kalau tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak, itu amanah dari Allah Ta'ala, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga, para jemaah sekalian, untuk orang menuntut ilmu, dia perlu berhijrah. Dia perlu cari tempat untuk tuntut ilmu. Hantar anak ke madrasah, hantar anak ke pondok-pondok pesantren, hantar anak ke tempat-tempat pengajian, perlu hantar anak tersebut. Dan bila hantar anak tersebut, apa dia para jemaah sekalian? Sampai dah anak tu dah masuk sekolah, dah register, diterima masuk, okey, bye-bye. Bye-bye? Bye-bye bagaimana? Ya, you pergi belajar sana. Tak ada cakap, saya nak ayah, saya nak ibu. Tak ada. Ni kau. Ustaz, saya tak boleh jauh Ustaz dengan anak saya. Saya tak boleh jauh lah Ustaz dengan gini-gini. Awak sebagai orang tua tak boleh jauh dengan anak demi untuk kebaikan anak. Sebab apa? Yang kita mahukan, orang tua mahukan apa? Biar apabila kita usia sudah senja, dah tua, dah tak boleh bekerja, dan apabila kita sakit, anak tu tahu jaga kita. Satu. Nombor dua, bila kita meninggal, anak itulah yang mendoakan kita. Kalau kita dah tua, anak tak boleh jaga. Bila kita meninggal, anak terpaksa panggil orang lain. Ustaz, boleh jemput datang rumah Ustaz, baca tahlil untuk orang tua saya. Anak tu buat apa? Orang tua meninggal, siapa yang paling afdal memandikan orang tua? Anak itu sendiri mandikan orang tua. Sebab itu belajar cara untuk menyelesaikan jenazah, mandikan, kafankan, wudukan, mandikan, ya, kafankan dia, solatkan dia, kebumikan dia, talqinkan dia, anak baca. Afdal para jemaah sekalian. Sebab itu hantar anak.
hantar anak. Saya kalau boleh nak hantar anak saya, tapi anak saya masih kecil-kecil. Ini pun tengah Covid ni, mudah-mudahan lah kita sama-sama berdoa para jemaah sekalian, mudah-mudahan Covid okey. Maksud saya okey tu, mudah-mudahan tak ada Covid lagi. Kalau tak ada Covid lagi, kalau sudah sampai waktunya untuk saya hantar anak saya akan hantar. Sebab apa? Untuk menyelamatkan diri kita. Untuk menyelamatkan diri kita. Biar anak tu pun selamat nanti. Bila dia besar, dia dewasa, bila kita sebagai ayah dan ibu dah tak ada, kehidupan dia tahu. Oh, dulu aku belajar dekat pondok, aku belajar dekat madrasah, aku belajar dengan Habib Umar, aku belajar dengan kiai ni, aku belajar dengan ustaz ni. Oh, kita buat gini. Jadi, tu dia para jemaah sekalian. Ya. Mesti berpisah tu, berkorban tu mesti. Tapi sekejap saja, bukannya selama-lamanya. Melainkan kalau matilah. Mati memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala lah para jemaah sekalian. Ya, kita tak boleh buat apa-apa. Kata begitu dia. Ya, begitu dia. Di situ, iaitu di madrasah tersebut. Madrasah Rawahiyah ni bagaimana para jemaah sekalian? Madrasah ini telah dibangun oleh yang bernama Zakiyuddin Abul Qasim Haibatullah bin Muhammad Al-Ansari, yang terkenal dengan julukan Ibnu Rawaha. Dia telah meninggal dunia pada tahun 622 Hijrah. Sebab itu nama madrasah ini diberikan dengan namanya, ya, Madrasah Rawahiyah. Ibnu Rawaha ini adalah seorang saudagar yang mempunyai harta. Oh, berarti dia orang kaya, masya-Allah. Dia telah membina madrasah ini di kawasan Babul Faradis, iaitu dekat pintu bangunan Al-Jawaniyah di timur arah Masjid Urwah, yang berdekatan dengan Masjid Al-Jami'ul Umawi. Masjid Jami' Al-Umawi ni memang ada dekat Syria para jemaah sekalian. Tapi sekarang wallahu alam, tak tahu para jemaah, sebab beberapa tahun dulu Syria perang kan. Ya. Dan di sebelah utaranya terletak kampung Jirun. Madrasah ini telah diwakafkan untuk pembelajaran fiqh Imam Syafi'i, serta diserahkan urusan pimpinannya dan tadbirannya kepada Syekh Taqiyuddin Ibnu Salah Al-Syahzuri. Di situlah ramai daripada ulama yang besar dapat pelajarannya. Tetapi sekarang madrasah itu menjadi rumah tempat tinggal. Banyak dari madrasah-madrasah yang diwakafkan oleh orang-orang ahlil khair. Ahlil khair ni iaitu orang-orang yang buat amal jariah, orang-orang yang buat kebaikan. Telah hilang bekas-bekasnya setelah dikuasai oleh tangan-tangan orang-orang yang menipu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bukan cakap saya. Ini ada dekat dalam kitab ni para jemaah sekalian. This is history. We cannot hide history. You hide history berarti you change history, you are a liar. Baik, diperjelaskan mana tadi di situ Yahya Syaraf telah menamatkan, iaitu Imam Nawawi menamatkan penghafalan kitab At-Tanbih. Oh, masya-Allah, ini kitab besar ni. Dalam masa 4 bulan setengah. Subhanallah. Kemudian dia baca kitab Al-Muhadzab, karya susunan Imam Syirazi. Sisa tahun pertamanya dengan gurunya yang terkenal Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi Al-Maqdusi. Dialah gurunya yang pertama yang mengajar ilmu fiqh. Masya-Allah. Naam, kitab Al-Muhadzab ni ada para jemaah sekalian, ya. Kitab Al-Muhadzab ini ada para jemaah sekalian, ya. Ya. Imam Nawawi rahimallahu taala ada karang satu kitab nama dia kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ini adalah kitab yang menjelaskan tentang kitab Muhadzab. Alhamdulillah, waktu dulu saya ada di Hadramaut dulu, saya sempat beli kitabnya para jemaah sekalian. Ada kitabnya di belakang saya ni. Ini kitabnya para jemaah sekalian. Ya. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Saya tunjuk kitab ni bukannya saya nak saya nak tunjuk-tunjuk, bukan saya show off para jemaah sekalian, tidak. Saya sebenarnya suka dengan kitab para jemaah sekalian, ya, hobi dengan kitab, ya. Saya suka collect kitab para jemaah sekalian, ya. Ya, dan juga saya bacalah kitab
tersebut, ya, baca dengan beberapa para alim ulama, guru-guru, ya. Dan ada lagi sebahagian daripada kitab-kitab yang saya nak beli tapi saya tahan dulu sebab tak ada tempat nak taruh para jemaah sekalian. Ya, nak taruh tempat pun apa nak buat, ya, sekarang dalam keadaan COVID, ya, perlukan keuangan, habis anak-anak pun sekolah kan dia, tapi tak apalah, ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki dapatlah kita beli kitab tersebut, sebab makin lama nanti kitab-kitab ni semua makin hilang. Lebih baik ada para jemaah sekalian, ya. Baik, kita teruskan. Lagi 5 minit dah pukul 9. Wah, sedap baca kitab ni, insya-Allah, ya. Okey, kita teruskan sikit lah, tak apa. Ya, kita teruskan sikit, tak apa. Gurunya iaitu Ishaq Al-Maqdusi, iaitu guru pertama Imam Syafi'i yang mengajarkan ilmu fiqah, ya, sentiasa membiarkan Yahya bin Sharaf iaitu Imam Nawawi berada di sampingnya kerana ia melihat Yahya bin Sharaf ini sangat gemar belajar dan tidak suka bercampur gaul dengan orang ramai. Sebab itu Yahya sangat disayanginya dan selalu mengajaknya untuk mengulangi pelajaran fiqh bersama-samanya di dalam halaqah jamaah murid-muridnya. Halaqah tu apa para jemaah sekalian? Halaqah tu adalah apa? Satu grup, ya, grup yang belajar dengan seorang guru. Ya. Halaqah ni banyak para alim ulama suka mengajar seperti itu. Ya, suka mengajar seperti itu. Waktu saya di Hadramaut dulu pun kita belajar dari segi halaqah. Halaqah berarti ada satu grup. Habib Umar meletakkan tertib, ya, di Darul Mustafa, satu halaqah tu tak boleh lebih daripada 15 orang. Jadi halaqahnya banyak para jemaah sekalian. Ya, seingat saya dulu, ya, di tempat di Darul Mustafa, banyaklah. Satu hari tu ada 4 subjek. Pagi 5 subjek. Tengah hari ada lagi 1 subjek. Petang ada lagi 1 subjek. Malam ada lagi 3 subjek. Ya, masya-Allah, ya. Penuh tu mengajar tu, masya-Allah. La ilaha illallah. Dan pada tahun 651 Hijrah, ya, Yahya bin Sharaf iaitu Imam Nawawi telah naik haji dengan ayahnya. Ya, menunaikan haji dengan ayahnya. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijrah. Ya, beliau 651 Hijrah. Beliau apa? Beliau menunaikan ibadah haji. Ya, lahir 631. Tunaikan haji pada tahun 651. Jadi usianya apa? Usianya 20 tahun para jemaah sekalian beliau menunaikan ibadah haji. Very young, muda para jemaah sekalian, kan? Bagus tau. Menunaikan ibadah haji muda-muda, bagus. Kenapa saya jelaskan bagus para jemaah sekalian? Sebab ibadah haji bukan suatu ibadah yang senang. Kenapa Ustaz cakap ibadah haji bukan suatu ibadah yang senang? Ya, kerana dia memerlukan ilmu pengetahuan tentang haji, rukun dan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang membatalkan, merosakkan haji. Satu. Nombor dua, perlukan tenaga. Sebab dia akan tawaf, dia akan sa'i, dia akan melontar jamrah, dia akan wukuf. Perlukan tenaga. Sebab itu, ya, kalau boleh, ada anak-anak muda dah habis sekolah kan kena NS. Dah habis NS kan kerja. Ya, kumpul duit. Ya, bila awak dah kerja, kahwin, kumpul duit. Jangan tak kumpul duit. Pergi register dekat Majlis Ugama Islam Singapura untuk pergi haji. Bila awak dah ada duit, dah cukup duit, sampai waktunya, bismillah, tawakkal ala Allah. Jangan tunggu-tunggu. Tengok sekarang nak pergi haji, susah. Lagi dalam keadaan COVID. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia mula berangkat pada awal bulan Rajab menuju ke Madinatul Munawwarah untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menetap di Madinah selama sebulan setengah. Masya-Allah. Lama duduk Madinah. Wow. Sebulan setengah para jemaah sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebut Madinah rindulah para jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan kita dapat datang kota Madinah, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan dia menetap di kota Madinah selama 1.5 bulan. Dan juga beliau ditimpa penyakit demam dari sejak dia berangkat dari kampungnya, iaitu kampung Nawa, bersama ayahnya. Dan penyakit demam itu tidak berpisah dengannya sehingga tiba hari Arafah. Oh, berarti lama dia sakit ni para jemaah sekalian. Namun dia tetap bersabar menanggung penyakit itu dengan penuh cekal hati. Selesai amalan hajinya, dia pun kembali bersama ayahnya ke kampung Nawa. Kemudian kemudian Yahya bin Sharaf kembali semula ke Damsyik untuk menyambung pelajarannya. Dan kini dia telah dewasa, sedang tanda-tanda kepintarannya dan ketajaman fahamannya semakin ketara. Dia telah menuntut ilmu pengetahuan agama dari beberapa guru-guru yang saleh. Dia telah menimba ilmu dan beribadah di samping berzuhud dengan bersifat warak. Tengok para jemaah sekalian. Ya. Dia terus menuntut ilmu pengetahuan tanpa stop walaupun dia sakit. Sebab itu ya, ada keterangan-keterangan para alim ulama, keterangan-keterangan para alim ulama, orang-orang dahulu kala mereka kalau menuntut ilmu para jemaah sekalian, mereka kalau menuntut ilmu, walaupun mereka sakit, mereka datang untuk belajar. Kenapa mereka datang untuk belajar? Ada sebahagian ulama mereka sakit tapi mereka niatkan datang untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan sakitnya. Ada keterangan ulama seperti ini. Dan bila mereka menuntut ilmu, mereka bukan hanya mempunyai budi pekerti kepada guru, tapi budi pekerti kepada diri sendiri. Pakaian mereka jaga. Mereka mempunyai apa? Alat tulis, pen, pensel. Kalau zaman sekarang apa? Kalau zaman sekarang Alhamdulillah. Ya. Kalau zaman sekarang adalah apa? Ya, seperti mungkin dia perlukan pen, dia perlukan pensel, dia perlukan eraser, dia perlukan ruler, dia perlukan apa? Correction pen, liquid paper, dia perlukan pencil box dan sebagainya, dia perlukan bag. Ini semua alat-alat belajar. Kitab pun dia. Dan bila dia gunakan pen, dia gunakan kitab, itu semua, dia akan hormat benda tersebut. Dia tak akan campak taruh sembarang-sembarang. Tak boleh para jemaah sekalian. Ini cara orang-orang dulu menuntut ilmu, ya. Sebahagian daripada mereka dulu kalau bawa kitab yang mereka nak belajar, dia tak bawa seperti macam dia bawa macam beg pasar. Dia junjung taruh atas kepala. Junjung angkat kitab. Ya. Suka dengan kitab. Tu dia. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Ya. Kadang-kala kitab dia tu, dia jaga kitab dia. Kotor berabuk sikit, dia tiup, dia bersihkan kitab tersebut. Kata. Kadang-kala apa? Kitab tu pun dia taruh di tempat yang baik. Taruh di tempat yang baik mungkin apa? Ya, dia apa? Letak di almari ke, di mana ke. Almari tu pun dijaga dengan baik supaya tak kotor, tak apa. Kata. Muliakan ilmu. Tu dia. Ini adab di dalam menuntut ilmu. Para jemaah sekalian, zaman sekarang banyak orang kurang adab. Ilmu banyak tapi adabnya kurang, akhlaknya kurang. Jadi macam mana? Ada ilmu pun tak guna kalau tak ada akhlak. Lebih baik ada akhlak, walaupun ilmu tu tak tinggi mana, tak hebat mana, tapi kalau ada akhlak, sopan santun, itu yang kita mahu. Tapi kalau ada ilmu tapi tak ada akhlak, macam tak ngam lah para jemaah sekalian. Gitulah dia. Ya. Dan dia apa? Berzuhud. Berzuhud tu bagaimana? Ya, apa adanya lah, tak kisah. Maksud apa adanya tu apa? Para jemaah sekalian, ya, makan ala kadarnya, tidur pun ala kadarnya, ya, tempat tinggal pun ala kadarnya. Begitu dia para jemaah sekalian. Tapi zaman sekarang orang menuntut ilmu susah. Ya, susah sikit tak boleh. Ya. Sampai di negeri orang, sampai di tempat orang, sampai di suatu tempat pendidikan, tempat sekolah ke, pesantren ke, madrasah ke mana ke lah, ya. Bila ada undang-undang mesti tidur jam sekian, makan jam sekian, cuci baju cuma boleh buat hari sekian, ya. Solat 5 waktu mesti, senang cakap ada undang-undang dia. Itu pun nanti macam-macam komplain. Susahlah belajar gini gitulah gini. Kan ada peribahasa Melayu. Susah dahulu, senang kemudian. You senang dahulu, you susah nanti tau.
Ya susah. Ya, saya tak boleh lah, ginilah, macam-macam cerita. Tengok orang dulu-dulu menuntut ilmu, tengok. Sebab itulah para jemaah sekalian, ya, tadi saya jelaskan, nak cari orang al-hafidh susah, nak cari orang yang pakar ilmu nahu susah, nak cari orang muhaddis susah. Senang cakap, boleh cari tak Imam Nawawi zaman sekarang seperti Imam Nawawi? Boleh cari tak para jemaah sekalian? Boleh cari. Kalau yang menyaksikan saya punya live streaming dari kalau orang-orang Singapura yang menyaksikan saya punya live streaming ni, ya, cuba cari dekat Singapura orang macam Imam Nawawi, boleh jumpa. Kalau dari negeri lain yang menyaksikan live streaming ni, dari Malaysia ke Indonesia ke, cari di kampung awak, nak cari seperti Imam Nawawi, jumpa tak jumpa? Sebab itu, hargailah para alim ulama tu. Kitab-kitab karangan mereka tu hargai. Jangan kita cuba-cuba untuk apa? Alah ni Imam Nawawi, ya, kita tahu dia ulama, tapi dia pun manusia juga, mungkin dia ada buat salah juga. Awak dah merendahkan martabat ulama. Tak boleh. Mereka lebih hebat daripada kita. Ya, dalam usia baligh sudah hafal Al-Quran. Tadi baru kita baca, usia 20 tahun dah pergi haji. Kita dekat Singapura 20 tahun pergi apa? NS masuk. Itu pun lagi nak balik, tak boleh. Baru NS. Kena dekat pulau mana pun tak tahu. Masih dalam Singapura masih. Dalam Singapura masih. Boleh contact lagi family. Apa masalah? Maka ni perlu faham. Ini orang belajar agama ni para jemaah sekalian. Kita kalau dapat tahu ada anak muda yang dia berpisah dengan family-nya untuk menuntut ilmu, kita nak dapat berkatnya tu, bantu orang tersebut. Bantu apa? Ya, bantu kalau kita penduduk sana, ya, kita kenal dia, jemputlah datang rumahku makan. Ataupun kita bukan penduduk sana, kita orang sini, dengar orang ni gini, tak apalah, saya ada rezeki lebih sikit, kasih. Supaya apa? Kita pun join berkat dengan orang menuntut ilmu. Kata orang menyebarkan ilmu, join berkat dengan orang menuntut ilmu. Bagaimana join berkat dengan orang menuntut ilmu? Hadir dalam majlisnya. Kata tengok, alhamdulillah, syukur para jemaah sekalian, kita dalam keadaan COVID. Dalam keadaan COVID, tak boleh mengadakan pengajian di rumah pun tak boleh, di masjid-masjid pun tak boleh, tapi kita boleh buat live streaming. Bila kita buat live streaming, satu dunia boleh ikut. Masya Allah, alhamdulillah lah. Cuma kita kat Singapura, kita cakap bahasa Melayu lah. Mungkin kalau ada yang ikut live streaming ni, mungkin dia orang Arab, dia tak faham bahasa Melayu, minta maaf lah. Tapi mungkin kalau perlu cakap Arab, ya mungkin dia takalam bil Arabiyah. Kita cakap lah bahasa Arab, ya. Gitulah. Tapi kita pun tak pandai mana lah. Sikit-sikit je kita pandai. Minta maaf lah para jemaah sekalian, ya. Minta maaf lah. Baik, kita teruskan sikit lah, tak apalah, ya. Teruskan sikit, sedap lah, ya, baca kitab gini, Masya Allah, ya. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, baik malam maupun siang, melainkan dimanfaatkan kesemuanya untuk mencari ilmu. Begitulah dia orang-orang para alim ulama ni, ya. Menuntut ilmu beginilah dia mereka siang malam menuntut ilmu. Sebahagian besar daripada mereka siangnya belajar ilmu agama, malamnya dia korbankan tidur dia sekejap saja. Tidurnya sekejap saja. Berkata guru saya, almarhum Al-Arif Billah, Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam, salah satu daripada pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan, diperjelaskan seorang santri, seorang anak murid, seorang yang menuntut ilmu itu, ya, dia punya tidur dalam satu hari satu malam cukup 4 jam tu cukup dah. Tak perlu tidur lagi dah. Ya, tak perlu tidur lagi dah. Ya, hakadha para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Siangnya menuntut ilmu, malamnya dia bangunkan malam tersebut dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para alim ulama yang malam harinya ibadah pada Allah taala, khatam itu Al-Quran. Dalam sembahyangnya tu khatam Al-Quran. Masya Allah.
La ilaha illallah. Ya. Maka wajarlah tidak berapa lama dari itu dia sudah menjadi seorang yang menghafal banyak hadis-hadis dari pelajaran hadis. Alim tentang selok belok ilmu fiqh dan usul fiqh. Ataupun disebut dengan ilmu fikih dan usul fiqh. Ni semua perlu difahami ni. Hingga dia terkenal menjadi tokoh besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Berarti apa? Dia menjadi seorang ulama besar, ya, dalam apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i. Tengok, dia seorang ulama besar, masih bermazhab. Kan ada zaman sekarang fahaman-fahaman yang keliru, yang jelaskan tak payah bermazhab. Sebab apa? Rasulullah tu sendiri tak bermazhab katanya. Baik, if you talk like this, para jemaah sekalian, cuba you gunakan akal you. Macam mana Rasulullah nak bermazhab? Kenapa Rasulullah nak bermazhab? Sebab waktu Rasulullah hidup, Imam Syafi'i belum hidup. Macam mana Rasulullah nak bermazhab? Sepatutnya you kalau nak tanya why you bermazhab sedangkan Rasulullah tak bermazhab, sepatutnya you tanya dia tanya, awak ni ikut Rasulullah ke ikut Imam Syafi'i? Sepatutnya kita kena jawab balik dengan pertanyaan, Imam Syafi'i ikut siapa? Sudah pasti Imam Syafi'i ikut Rasulullah. Jadi kalau kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i, terpandu kehidupan kita, berarti apa? Terpandu dengan ajaran Rasulullah. Ini Imam Nawawi, orang alim besar ni, Masya Allah, masih mazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Tadi dia jelaskan usia baligh tau, masih kanak-kanak tau, dah hafal Quran. Okey, I tanya sama you, usia you baligh, you apa, hafal Quran? Bila you pergi haji? Tengok Imam Syafi'i 20 years old sudah pergi haji. Ya, sebab tadi dia dilahirkan 631, dia berangkat haji 651. Okey lah, you count lah sendiri. Betul tak betul, para jemaah sekalian? You count lah sendiri. You umur 20 tahun you boleh pergi haji. You umur 20 tahun, mana you ada duit? You belum start kerja, you UNS lagi ada. So please, para jemaah yang dirahmati Allah dan anak-anak muda, please hargai waktu muda tu, hargai. Waktu muda tu datang sekali je tau. Satu kali je. In your lifetime, satu kali je datang. Waktu muda tu tak akan repeat lagi sekali tau. Dia tak akan datang lagi. Maksud saya tu apa? Sekarang umur saya 43 years old. Kalau saya tidur sekarang, besok saya bangun, besok umur saya bukan 42 years old. Besok umur saya dah more than 43. Tu dia, maksudnya gitulah para jemaah sekalian. Every year bila sampai pada date awak punya date of birth, umur awak meningkat. Tak ada ceritanya hari ini adalah date of birth awak, umur awak berapa? Oh, yesterday I was 25, so today I 24. You crazy lah. Tu dia para jemaah sekalian. Minta maaf lah ya kalau saya terkasar ya, terlepas cakap, minta maaf lah banyak-banyak para jemaah sekalian. But this is happening para jemaah sekalian. Knowledge gone sekarang. Orang tak faham betul-betul knowledge. Why? Satu, salah-salahkan ulama. Dua, tak mau ikut apa keterangan para alim ulama. Tiga, you fahamkan dengan akal you sendiri. Cannot, wrong. Mesti berpandu dengan kitab. Must berpandu dengan kitab dan mesti berguru. Mesti ada. Tak ada, cannot. Subhanallah ya. Berarti apa? Kitab Azkar Imam Nawawi ni dia bukan kitab sembarang-sembarang punya kitab no. Dia nak susun kitab, tengok dia punya history je. Alamak, senang. Minta maaf lah para jemaah sekalian, senang cakap apa? Tak boleh angkat ada history. Macam tu lah para jemaah sekalian ya. Kita tak sampai seperti dia. Tak sampai. Kemudian Imam Nawawi ni ya, dia telah mengetuai perguruan Darul Hadis Asy-Syarafiyah. Masya Allah ya. Dijelaskan dekat sini ya. Perguruan ini masih tetap makmur sampai ke zaman sekarang. Ni wallahu alam lah ya. Penterjemah kitab ni cakap gini, tapi sekarang ni wallahu alam saya pun tak tahu macam mana. Dan ia bertempat di permukaan pasar Al-Ashruniyah
dari sudut barat. Di sini terdapat sebuah pojok untuk kelas persiapan pelajaran ulumus syar'iyah, di mana ramai alim ulama terkenal mengambil pelajaran daripadanya. Perguruan ini telah dibina oleh Sultan Al-Malik Asy-Syaraf Abul Fatah Musa bin Al-Malik Al-Adil dan telah mewakafkan banyak harta kerananya. Perguruan ini dibangunkan pada tahun 628 Hijrah. Very long ago. Di antara tokoh ulama yang telah belajar di situ ialah Imam Taqiyuddin Abu Amru bin As-Salah, Imaduddin Abdul Karim Al-Harthatani, Syekh Abdul Rahman bin Ismail Al-Maqdusi yang terkenal dengan julukan Abu Syamah, Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, iaitu Imam Nawawi, Zainuddin Al-Fariqi, Ibnu Wakil, Ibnu Khatib Zamlaka, Al-Hafidh Al-Mazi, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain seperti Al-Hafidh Ibn Kathir Ad-Dimashqi, Tajuddin As-Subuki, Bahauddin As-Subuki, Waliyuddin As-Subuki, Al-Hafidh Ibnu Nasir, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Masya Allah, dan lain-lain lagi. Malangnya perguruan ini telah merosot sama sekali sesudah tahun 1200 Hijrah, di mana ia telah dikuasai oleh tangan-tangan yang jahat sehingga tempat ini dijadikan gedung tempat jualan minuman keras. Na'udzubillah. Tetapi kemudian ia telah dikembalikan statusnya sebagai madrasah dan usaha Al-Fadhil Syekh Yusuf Badruddin Al-Bayabani yang terkenal dengan julukan Al-Maghribi, dengan dibantu oleh Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, dan dibangun semula oleh Ad-Diyar Asy-Syamiyah pada zaman Syekh Badruddin Al-Bayabani Al-Hasani bin Syekh Yusuf Al-Bayabani. Moga-moga Allah merahmati keduanya. Amin, Allahumma amin. Ya, itulah dia ya, sedikit sebanyak tentang Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dan juga Imam Zakaria Syaraf mengajar di situ tanpa mengambil gaji yang ditetapkan baginya walau satu duit pun, sehingga dia kembali ke rahmatullah rahimahumullah. Itulah dia para jemaah sekalian ya. Ini baru beginning tau para jemaah sekalian. Baru kita baca tentang keturunan dan kelahiran hidupnya. Nanti insya-Allah kita akan sambung. Kita nak baca tentang siapa guru-gurunya Imam Nawawi, siapa murid-muridnya. Lepas tu kerajinan dia pula para jemaah sekalian ya. Apa kerajinan dia? Lepas tu apa? Kedengaran ya, sifat-sifat kelakuannya, pendirian dia bagaimana ya. Ini kira apa? Ini kira adalah manaqibnya, history Imam Nawawi, history, sejarah ya Imam Nawawi rahimallahu taala. Ustaz, kenapa kita tak apa ya nanti kita baca juga tentang karangan-karangan Imam Nawawi, habis bila wafat Imam Nawawi, kenapa kita terus tak start pada bab permulaan? Ingat para jemaah sekalian ya, saya kongsi dengan awak salah satu daripada adab-adabnya kitab ya belajar ilmu agama. Bila kita belajar, kita perlu tahu apa tu. Katakanlah awak belajar masak, awak perlu tahu guru yang awak ajar masak tu siapa. Macam tu lah para jemaah sekalian, mesti tahu ya. Jadi bila kita baca kitab Al-Azkar, ini kitab Al-Azkar yang disusun oleh Imam Nawawi, jadi kita kena tahulah sedikit sebanyak sejarah Imam Nawawi. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah ya. Kita kena tahu sedikit sebanyak apa dia sejarahnya Imam An-Nawawi rahimallahu taala ya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, jam pun dah menunjukkan 9:20 dah para jemaah saya. Masya-Allah, lama juga kita belajar ni ya. Masya Allah, tak apa.
pembukaan para jemaah sekalian ya. Tak apa. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan start pukul 8, kita start, jadi pukul 9 kita stop lah minggu depan insya-Allah ya. 1 jam lah, okeylah ya. Ustaz, lebihlah 1 jam, tak apa. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Tapi kena waktu yang lama sikit belajar. Maksudnya apa? Ustaz, cepat-cepat sikit lah. No. We go one by one, bit by bit. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah ya. Baik para jemaah, saya rasa saya cukupkan sampai di sini ya pengajian kita ini. Baik. Oh, masya-Allah. Ya. Ada yang bertanya kepada saya ni para jemaah sekalian. Ustaz, kita ada hajat. Assalamualaikum Ustaz, saya ada hajat untuk masya-Allah. Baik, begini para jemaah sekalian. Saya buka kelas ni ya, dia tak ada registration, tak ada payment. Ini kelas umum. Siapa nak belajar, semua boleh belajar, tak jadi masalah. Ya, dan saya pun tadi baca niat Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Saya nawaitu ta'alluma wa ta'lim, sahaja aku belajar dan mengajar. Itu dia. Ya, itu dia para jemaah sekalian. Jadi saya tak ada minta payment apa-apa. Tapi sekiranya ya ada jemaah tanya ya, sekiranya kalau sesiapa ada nak apa memberi hadiah kepada saya, baik. Kalau awak nak beri hadiah, okeylah para jemaah sekalian ya. Awak boleh pay now pada saya kalau awak nak beri saya hadiah lah ya. Awak nak bantu ya saya ya. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan rezeki awak diberkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa kalau nak bantu saya dari segi keuangan, awak boleh pay now dengan saya lah para jemaah sekalian ya. Pay now menerusi handphone number saya ya. Handphone number saya adalah 84447405 ya. 84447405 ya. 84447405 ya. 843 marat 7405. Tu dia. Ya. Kita cakap bahasa Melayu, bahasa orang putih, bahasa Arab sikit lah ya. Ya, begitulah dia ya. Terima kasih banyak-banyak atas sifat ikhlas, sifat ihsan para jemaah sekalian yang ingin membantu. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya para jemaah semuanya diberkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita tutup ya, kita baca doa para jemaah sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Annallahu ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alaina wa an jami'il muslimin wa anna Allah yarzuqnal futuh wal munuh wal rusuh. Apa sayang? Dia pun sibuk nak baca doa. Allahu Akbar. Ya. Wa anna Allah yarzuqnal futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Wa anna Allah yarzuqnal ilma wal amal wa yahfazna min az-zayghi waz zalal. Wa anna Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhunubana ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يأتادون الرواها والقراءة في هذا المكان الشريف وعلى من نوى أسلافنا الصالح وتوفاه بالموت وأن الله الكريم يغفر لنا وله ويختم لنا بالحسنى وعلى من نوى أسلافنا الصالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما
وأخل أتقياء لما نهضى بخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي معبة أو جيرة أو صعبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نعظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نعظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد دش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Cakap Assalamualaikum. Flankis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.